موسیٰ ندی سے بڑے پیمانے پر پانی کے اخراج کے بعد موسیٰ نگر، شنکر نگر، کملا نگر، موسیٰ رام باغ کے قریب کے کئی علاقوں کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا۔ ان مکانات میں تقریباً 6 تا 7 فٹ پانی داخل ہو گیا، جس کے بعد ان مکانات میں رہنے والوں کو وہاں سے محفوظ طور پر منتقل کر دیا گیا۔ عثمان ساگر کے قریب پھنسے خاندان کو محفوظ طور پر بچانے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ شہر میں موسلا دھار بارش کے دوران یہ خاندان بارش کے پانی میں پھنس گیا تھا۔ عثمان ساگر سے موسیٰ ندی میں پانی کو چھوڑے جانے کے دوران اس خاندان کا مکان پانی میں محصور ہو گیا تھا۔ اس خاندان میں چھوٹی بچی کے بشمول 5 افراد تھے، جنہوں نے تقریباً 5 گھنٹے تک چلے اس بچاؤ آپریشن کی کامیابی کے ذریعے ان کو بچانے پر NDRF کی ٹیموں سے اظہار تشکر کیا۔ یہ افراد عثمان ساگر کے قریب ایک فارم ہاؤس میں مزدوری کا کام کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ ان کی شناخت سنیل، اس کی بیوی لکشمی، ماں بھارتی، بیٹی اکشرا کے طور پر کی گئی ہے۔ راجیہ سبھا سے TRS کے 3 ارکان کی معطلی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے وزیر IT تارک راما راؤ نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ BJP زیر قیادت NDA حکومت کیوں خوفزدہ ہے اور وہ اپوزیشن کی آواز کو کیوں دبانا چاہتی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ضروری اشیاء پر GST کے اضافے پر مباحث کے لیے رضامند ہونے کے بجائے مرکزی حکومت نے ان ارکان کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تارک راما راؤ نے NDA کو طنزیہ انداز میں NPA قرار دیا۔ ایوان بالا میں کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے پر TRS کے 3 ارکان دامودر راؤ، B لنگیا یادو اور P رویندر کو بھی دیگر 4 جماعتوں کے ارکان کے ساتھ معطل کر دیا گیا۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو شکست دینے کا دم کانگریس اور BJP میں نہیں ہے۔ انہوں نے نلگونڈا کے دورے کے دوران کانگریس کے رکن اسمبلی کومٹ ریڈی راجگوپال ریڈی پر تنقید کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منوگوڈو حلقے کی تمام طرح کی ترقی کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یقینی بنایا ہے، لیکن کانگریس کے قائدین بالخصوص کومٹ ریڈی راجگوپال ریڈی کو یہ ترقی ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ نظام آباد کی تلنگانہ یونیورسٹی میں کرونا سے سنسنی پھیل گئی۔ طلبہ کے قدیم ہاسٹل اور طالبات کے ہاسٹل میں 18 طلبہ کرونا سے مثبت پائے گئے۔ کئی طلبہ کے معائنوں کے بعد ان 18 طلبہ کے کرونا سے مثبت پائے جانے کی توثیق ہوئی۔ تمام طلبہ کو سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع سوماجی گوڑا میں ایک بیوٹی اور سپا سینٹر میں پولیس نے دھاوا کیا۔ پولیس نے 5 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ اس سینٹر میں غیر اخلاقی حرکتوں کی اطلاع پر پولیس نے یہ کارروائی کی۔ شہر میں سنسنی پھیلانے والے نابالغ لڑکی کی عصمت دری کے معاملے کے 4 نابالغ ملزمین کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ جوینائل کورٹ نے 4 نابالغوں کی ضمانت منظور کر لی۔ جوینائل کورٹ نے قبل ازیں 2 بار ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے آج مشروط ضمانت منظور کر لی۔ ہر نابالغ کو 5,000 روپے کی ضمانت کے ساتھ پوچھ تاچھ میں تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے نابالغوں کو ہر ماہ DPO حیدرآباد کے سامنے پیش ہونے کے احکام بھی جاری کیے ہیں۔ واضح ہے کہ جاریہ سال 28 مارچ کو جوبلی ہلز علاقے کے ایک پب میں پارٹی میں شرکت کرنے والی نابالغ لڑکی کی اجتماعی عصمت دری کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 6 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان میں 1 بالغ اور 5 لڑکے نابالغ ہیں۔ ٹریفک پولیس نے شہر کے دونوں ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے پانی کے بڑے پیمانے پر اخراج کے بعد موسیٰ ندی میں پانی کے شدید بہاؤ کے پیش نظر شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ متبادل راستے اختیار کریں۔ جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد نے کہا کہ موسیٰ رام باغ برج کو بند کر دیا گیا ہے۔ امبرپیٹ، کاچیگوڑا اور موسیٰ رام باغ ملک پیٹ کے درمیان گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ دلسکھ نگر، ملک پیٹ، چادر گھاٹ، کوٹھی روٹ پر بھی بھاری ٹریفک دیکھی گئی ہے۔ گاڑی سواروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ان روٹس کو اختیار نہ کریں اور کل صبح تک متبادل روٹس اختیار کریں۔ موسیٰ ندی میں پانی کے بہاؤ میں کمی کے بعد موسیٰ رام باغ برج کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ یہ برج کل صبح تک عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پولیس جڑی مٹلا علاقے میں گیس سلنڈر کے مشتبہ دھماکے کے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ آپسی جھگڑے کے بعد گیس سلنڈر کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد دھماکہ ہوا۔
سبھاش نگر رام ریڈی نگر میں واقع ایک مکان میں جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے بعض نوجوان رہتے ہیں. وہ تمام خانگی انجینئرنگ کالج میں کانٹریکٹ ملازمین بتائے گئے ہیں. کل شب تقریباً 8 بجے ان کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہاں موجود ایک شخص نے کچن روم میں جا کر گیس خارج کر دی اور آگ لگا کر فرار ہو گیا، جس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی. اس مکان میں موجود 20 سالہ انصاری اور 30 سالہ بیرندر جھلس گئے. دیوار گرنے کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی، جبکہ دیگر افراد وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے. دھماکہ اس قدر شدت کا تھا کہ عمارت کو نقصان پہنچا. پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے. تلنگانہ سنگیت ناٹک اکیڈمی کی صدرنشین کے طور پر مقرر کیے جانے پر دیپتی ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا. انہوں نے اس نئی ذمہ داری پر مسرت کا اظہار کیا. دیپتی ریڈی کوچی پوڑی ڈانسر ہیں. حال ہی میں وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے انہیں تلنگانہ سنگیت ناٹک اکیڈمی کی صدرنشین کے طور پر مقرر کیا تھا اور اس سلسلے میں احکام بھی جاری کیے تھے. دیپتی ریڈی نے اپنی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. صدرنشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم نے آج شمس آباد ایئرپورٹ ٹرمینل کا معائنہ کیا اور حاجیوں کی آمد کے انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا. انہوں نے 28 جولائی کو حاجیوں کی پہلی فلائٹ کی آمد کے سلسلے میں ایئرپورٹ سٹاف سے تفصیلات حاصل کی اور انہیں بعض اہم مشورے بھی دیے. اس موقع پر امیگریشن کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کسٹم کے عہدیدار اور عرفان شریف AEO حج کمیٹی بھی موجود تھے. تلنگانہ سنگیت ناٹک اکیڈمی کی صدرنشین کے طور پر مقرر کیے جانے پر دیپتی ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا. انہوں نے اس نئی ذمہ داری پر مسرت کا اظہار کیا. دیپتی ریڈی کوچی پوڑی ڈانسر ہیں. حال ہی میں وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے انہیں تلنگانہ سنگیت ناٹک اکیڈمی کی صدرنشین کے طور پر مقرر کیا تھا اور اس سلسلے میں احکام بھی جاری کیے تھے. دیپتی ریڈی نے اپنی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. TRS کے MPs نے آج پارلیمنٹ کے احاطے میں واقع گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے راجیہ سبھا سے معطلی برخاست کرنے کا مطالبہ کیا. اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کے ساتھ مل کر تلنگانہ کی حکمراں جماعت کے MPs نے یہ احتجاج کیا. TRS کے MPs نے اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے احتجاجی پروگرام میں حصہ لیا. GST میں اضافہ، مہنگائی اور مہنگائی پر بحث کی اجازت دینے کے لیے احتجاج کیا گیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے TRS کے رکن راجیہ سبھا KR سریش ریڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں اس طرح کی صورتحال پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہے. گزشتہ 4 دنوں سے مکمل اپوزیشن ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے. ضروری اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے ملک میں غریبوں کے لیے کافی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس مسئلے پر اپوزیشن جماعتیں بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کل جماعتی اجلاس منعقد کیا جائے یا پھر صدرنشین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے اور اس موضوع پر کب بحث کی جائے گی تمام ارکان کے اتفاق رائے کے ساتھ ایک تاریخ مقرر کی جائے، تاہم ایسا نہیں کیا گیا. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR اور وزیر اعظم نریندر مودی پر ریاست کے ساتھ ناانصافی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. انہوں نے ریاست میں سیلاب سے بھاری نقصان ہونے کے باوجود مرکزی اور ریاستی سرکاروں کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ سیلاب سے ریاست میں 3000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جبکہ مودی اور KCR ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں. ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ عوام کو KCR کے معاملات پر توجہ دینی چاہیے. ملکاج گیری رکن پارلیمان نے سیلاب متاثرہ ریاست کے لوگوں کی فوری مدد کرنے کا CM KCR اور PM مودی سے مطالبہ کیا ہے. کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی کے معاملے پر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ پارٹی ہائی کمان اس معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد فیصلہ کرے گی. کانگریس قائد نے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے وزیر اعظم کو ریاست کی صورتحال سے آگاہ کرنے اور فنڈز حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے. ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ وہ CM KCR کی جانب سے کی گئی بے قاعدگیوں کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں. تلنگانہ BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے نے بتایا کہ پد یاترا عوام کے لیے یقین دہانی کا ایک ذریعہ ہے اور وہ اپنی پد یاترا کے تیسرے مرحلے کا آغاز یادگیری گٹا سے کر رہے ہیں. پد یاترا کے پہلے مرحلے کا آغاز بنڈی سنجے نے بھاگیہ لکشمی مندر سے کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز جوگو لامبا سے کیا تھا.
उन्होंने कहा कि ये सभी जानते हैं कि यादगिरी गुट्टा नरसिम्हा स्वामी आवाम की परेशानियों का सबब बनने वाले लोगों का किस तरह खात्मा करते हैं, इसीलिए वो स्वामी के आशीर्वाद से ही पदयात्रा का तीसरा मरहला शुरू करेंगे और इसका इख्तिताम वरंगल भद्राकाली अम्मावारू मंदिर पर होगा। बंडी संजय का कहना है कि आवाम को ईमानदार हुकूमत चाहिए और आवाम बीजेपी की जानिब तवज्जो मरकूज की हुई है और उन्होंने इसकी वजह प्रजा संग्राम यात्रा बताई है। बंडी संजय का कहना है कि कांग्रेस और टीआरएस ने पदयात्रा पर तनकीद की है, लेकिन ये पदयात्रा ही लोगों के लिए रीअश्योरेंस है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुबे के अड्डे के मुंतजमीन के आईएएस सदन के चिकोटी प्रवीण कुमार और सिकंदराबाद के बोयनपल्ली में माधव रेड्डी के घरों पर छापे मारे हैं। ये छापे कुमार और रेड्डी के खिलाफ फेमा कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मारे गए हैं। दोनों पर जुए में जीती गई इनामी रकम हवाला के जरिए मुंतकिल करने का इल्जाम है। बताया गया है कि कुमार और रेड्डी के जरिए भर्ती किए गए एजेंट्स खुसूसी परवाजों के जरिए मगरबी बंगाल के रास्ते नेपाल के एक होटल के कैसीनो में ग्राहकों को भर्ती कर रहे थे। एजेंटों ने मुबैना तौर पर हैदराबाद, गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले अफराद से 3 लाख रुपए भी मौसूल किए थे। टीआरएस एमएलसी पेद्दी कौशिक रेड्डी ने हुजूराबाद एमएलए इटेला राजेंद्र को पिछले 8 माह के दौरान हल्के की तरक्की पर बहस करने के लिए चैलेंज किया है। कौशिक रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इटेला राजेंद्र को निशाना तनकीद बनाते हुए कहा कि अगर ई राजेंद्र उनके चैलेंज का जवाब देने में नाकाम रहते हैं तो वो खुद मुबाहिसे के लिए तारीख का ऐलान कर देंगे। कौशिक रेड्डी ने यह भी कहा है कि अगर इटेला राजेंद्र चैलेंज कबूल नहीं करते हैं तो वो टीआरएस के दीगर कायदीन के हमरा एमएलए को अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। एमएलसी ने कहा है कि कोई तरक्याती काम न करने वाले हुजूराबाद एमएलए असेंबली इंतखाबात में गजवेल हल्के से इंतखाब लड़ने का ऐलान करके लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कौशिक रेड्डी ने इटेला राजेंद्र को मुखालिफ दलित करार देते हुए कहा कि वो गरीब दलितों, एसटी और पीसी की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और केसीआर ने ई राजेंद्र को वजीर के ओहदे से बरतरफ करके जमीनें असल मालिकान को वापस कर दी हैं। कौशिक रेड्डी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि अपनी जायदादों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए ई राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 13 साला विश्वनाथ कार्तिकी ने कांगयात से और जोंगू पहाड़ों पर चढ़ाई करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के एक स्कूल में 9वीं जमात के तालिबे इल्म विश्वनाथ कार्तिकी लद्दाख के वादी मारखा में कांगयात से और जोंगू पहाड़ी सिलसिलों को सिर करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। विश्वनाथ के मुताबिक उन्होंने 9 जुलाई को कांगयात से और जोंगू पहाड़ों पर चढ़ाई का आगाज किया था और 22 जुलाई को वो पहाड़ी सिलसिले उबूर करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि उनका ये सफर जोखिम भरा था, उन्हें कई मुश्किलात पेश आई, ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विश्वनाथ का कहना है कि लद्दाख के पहाड़ी सिलसिलों को अबूर करने से पहले वो रूस में माउंट एल्बर्स और गंगोत्री के करीब वाक़े रुदुगेला पहाड़ों पर चढ़ाई करने में नाकाम रहे थे, ताहम वो नाकामी आज उनकी कामयाबी का सबब बनी है। आज तेलंगाना हाई कोर्ट में 3 रोजा मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और हुकूमत तेलंगाना के इश्तिराक से 3 रोजा मेडिकल कैंप लगाया गया है। आपको बता दें कि पहली मर्तबा तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जानिब से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया है। इस तिब्बी कैंप में माहिरीन डॉक्टर की टीम की ज़ेरे निगरानी वुकला के मायने किए जा रहे हैं। बताया गया है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद तिब्बी कैंप लगाए जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सभी वुकला से इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने और तिब्बी कैंप में शामिल होने की अपील की है। यूथ कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको एहतजाज किया गया है। तहकीकाती एजेंसी की जानिब से सोनिया गांधी से नेशनल हिराल्ड मामले में की जा रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी है। शहर हैदराबाद में यूथ कांग्रेस कारकुनान ने यूथ कांग्रेस सदस्य शिवसेना रेड्डी की ज़ेरे क़यादत काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लिया और तहकीकात के नाम पर बीजेपी हुकूमत की जानिब से AICC सदर सोनिया गांधी को हरासा करने पर नाराजगी का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत सियासी मफाद के लिए आइन और निगरानकार इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जिले राजन्ना सिरसिला में जिला सदर नगुला सत्य नारायण गौड़ की क़यादत में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
जिसमें बीजेपी हुकूमत की जानिब से AICC सरबराह सोनिया गांधी के खिलाफ ED तहकीकात के नाम पर की जा रही कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर आदि श्रीनिवास और नागोला सत्यनारायण ने मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी की है और कहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई जानिबदारी की अलामत है और मरकजी हुकूमत ED, IT और CBI का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि वो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आयद झूठे मुकदमात से निमटने के लिए तैयार है। एहतजाज में शामिल कांग्रेस लीडरों ने यह भी कहा है कि कांग्रेस लीडर्स और कारकुनान को बेनकाब नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि अवाम 2024 के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार सौंप दे। इस एहतजाज में कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट सागाराम वेंकटा स्वामी, संगीत श्रीनिवास व दीगर ने हिस्सा लिया था। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू अशिया की कीमतों में लगातार इजाफा, अग्निवीर स्कीम और तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है। आज कांग्रेस पार्टी के MPs ने अहाता पार्लियामेंट में भी एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस रुकने पार्लिमान इमरान प्रताप गढ़ी ने हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि हुकूमत दूध, दही, छाछ, पनीर, आटा, चावल हत्ता के पेंसिल पर भी GST लगाकर आवाम को लूट रही है और मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में महंगाई पर बहस करने से भाग रही है। मुंतखब रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर अरकान पार्लियामेंट अवामी मसाइल पार्लियामेंट में उठाते हैं तो उन्हें मुअत्तल कर दिया जा रहा है और अगर वो सड़कों पर उतर कर अवामी मसाइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है और कहा है कि मगरबी बंगाल को निशाना बनाना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने खबरदार किया है कि अगर बीजेपी बंगाल को निशाना बनाना चाहती है तो उसे पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाराष्ट्र के बाद बीजेपी अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल में कदम जमाने की कोशिश करेगी, लेकिन बंगाल में कदम जमाना आसान नहीं है। TMC सरबराह ने कहा है कि साल 2024 में बीजेपी बरसरे इख्तिदार नहीं आएगी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत काम नहीं कर रही है बल्कि एजेंसियों के जरिए रियासतों में हुकूमतें तबाह कर रही हैं। ममता बनर्जी ने मीडिया के इदारों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि मीडिया लोगों को मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहा है और जहरीले प्रोपेगेंडे के जरिए बंगाल की साख को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के ED के सामने पेश होने के खिलाफ कांग्रेस MPs ने आज भी एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी MPs ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक रैली निकाली और तहकीकाती इदारों का गलत इस्तेमाल बंद करने के नारे लगाए। GST, पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए प्लाकार्ड्स थामे कांग्रेस MPs जैसे ही रैली की शक्ल में विजय चौक पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइंस मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत कांग्रेस MPs को खामोश करवाने की कोशिश कर रही है, जो कि आम आदमी की जानिब से सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ED की पूछताछ के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है। दिल्ली में भी AICC के दफ्तर के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों की गिरफ्तारी अमल में लाई। हुमा कुरैशी 28 जुलाई को 36 साल की हो जाएंगी। जुमेरात को अदाकारा का यौम पैदाइश है, लेकिन हुमा कुरैशी अपने यौम पैदाइश एक दिन पहले ही मना रही हैं। इसकी वजह इनका वर्क कमिटमेंट है। हुमा कुरैशी 28 को अपने एक प्रोजेक्ट में मसरूफ़ रहने वाली हैं। टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमा कुरैशी एक दिन पहले 27 जुलाई यानी कि आज यौम पैदाइश मनाएंगी और वो इसकी तैयारियों में भी मसरूफ़ हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज का एक और सिपाही पाकिस्तानी खातून जासूस के हनी ट्रैप का निशाना बन गया। जयपुर इंटेलिजेंस यूनिट की पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इस फ़ौजी को गिरफ्तार किया है। यह फ़ौजी एहलकार सोशल मीडिया के ज़रिए हिंदुस्तानी फ़ौज की खुफिया मालूमात इकट्ठा कर रहा था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ख़वातीन एजेंट्स के लिए जासूसी कर रहा था। पकड़े जाने वाले फ़ौजी एहलकार का नाम शांति मोए राना है। वो मगरबी बंगाल का रहने वाला है। इसने मार्च 2018 में हिंदुस्तानी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके बाद इनकी पोस्टिंग राजस्थान में हो गई। महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में केमिस्ट अमेश कोहले के कत्ल के मुलजिम शाहरुख पठान पर आर्थर रोड जेल में कुछ कैदियों ने हमला कर दिया। इन कैदियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वाज़ेह रहे कि पुलिस NIA ने मामले में 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। वो अदालती हिरासत में हैं। मौजूदा वक्त में सभी मुलजिम आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
जेट एयरवेज जो कभी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी थी, अब 3 साल से ज़्यादा वक्फे के बाद दोबारा परवास के लिए तैयार है। कंपनी को डायरेक्टरेट से तमाम जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ज़रूरी मंजूरी मिल गई है। जेट एयरवेज ने ट्वीट किया कि कंपनी की इंतज़ामिया ने तमाम माली मसाइल को हल कर लिया है और अब पायलट्स की भर्ती शुरू कर दी है। कंपनी के पास एयरबस A320 तैयारे और बोइंग 737 NG और 737 मैक्स तैयारे हैं, जो उड़ान भरने के लिए पायलट्स की तलाश में हैं। कंपनी की जानिब से कर्ज अदा न करने के बाद दिवालियापन का अमल शुरू किया गया और 17 अप्रैल 2019 से इसकी परवाज़ें मुअत्तल थीं। प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के ज़रिए की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच के अमल को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहास एक्ट के तहत किसी मुलजिम की गिरफ्तारी गलत नहीं है, यानी ED जांच अमल में ज़रूरत पड़ने पर किसी की गिरफ्तारी गलत नहीं है, यानी ED जांच अमल में ज़रूरत पड़ने पर किसी की गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तारी के वक्त इसकी बुनियाद का इंकशाफ करता है तो ये मुनासिब है।